नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु पवित्र बाहुड़ा यात्रा उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधुगण दीर्घ 30 वर्ष पर ए वर्ष बाहुड़ा यात्रा रे शनिदेव सृष्टि करुचंती नव पंचम राजयोग एवं एही राजयोगर शुभ प्रभाव 6 गोटी राशि व्यक्ति मानकर भाग्यर ताला खोलिया पई जाउची। भगवान शनि देवଙ୍କର शुभ कृपा दृष्टि जीवन में आरंभ एवं शुभ समय प्रत्येकटी कार्य मिलिब सफलता, आर्थिक स्थिति आसिब उन्नति, अटकी रहितबा कार्य मिलिब सफलता, बेरोजगारिया व्यक्ति को मिलिब चाकरी एवं जीवन में हस खुशीर वातावरण लगी रहिबा सहित पारिवारिक जीवन काटिबे सुखमय समय। तेबे बंधुगण ज्योतिष शास्त्र अनुसार 5 जुलाई शनिवार संध्या 6:51 समय सूर्य एवं शनिकर परस्पर 120 डिग्री रहिबे, जहाँ जो नव पंचम राजयोग सृष्टि होची। एवं आपण को कही रखुछु जे एही समय मध्य ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव मिथुन राशि रे गोचर करछंती एवं एही गोचर जुलाई 16 तारिख रे कर्कट राशि रे आरंभ करिवे। तेबे बंधुगण शनि मीन राशि रे पछुआ अवस्थान करछंती। एही परिस्थिति रे से बहुत शक्तिशाली मध्य होइछंती। तेबे बंधुगण शनि देव को न्यायर देवता मध्य कुआ जाए। शनि धीर गतिशील ग्रह भाव में विवेचना करा जाए। यह प्राय 2.5 वर्ष पर निजर राशि परिवर्तन करछंती। एही परिस्थिति रे एक राशि को फेरिबाकू शनि देव को प्राय 30 वर्ष समय लागिथाए। आपण को जणाई देउची जे मार्च 25 रे शनिदेव निजर मूल त्रिकोण राशि छाड़िकी जेकि कुंभ राशि छाड़िकी मीन राशि रे प्रवेश करछंती एवं एही चलन 2027 मसीहा जून पर्यंत रहिबे। एवं एही परिस्थिति शनिकर कौनसी ग्रह सहित संजोग किंबा विशेष करिकी दृष्टि सहित यार अनेक प्रकार राजयोग मध्य सृष्टि करिवे। सेहिपरि दर्शक बंधु जुलाई मासरे शनि एवं सूर्यंकर संजोग हेबा पई जाउची, जाकि शनि एवं सूर्य पिता एवं पुत्र। सूर्य देव होउचंती शनिदेवଙ୍କର पुत्र, सेहिपरि शनिदेवଙ୍କର मां होउचंती छाया। एही परिस्थिति रे सूर्य एवं शनिकर संजोगरु सृष्टि होउची नव पंचम राजयोग एवं एही राजयोगर विशेष महत्व रहिताए। एही राजयोगर प्रभाव जेउ राशि कुंडली रे सकारात्मक रखिथांती सेमानक भाग्य अचानक भाव में चमकी थाए एवं प्रत्येकटी कार्य सफलता परिपूर्ण मिलवा सहित आर्थिक स्थिति रे मध्य उन्नति आसताए। विशेष करिकी दर्शक बंधु एही राजयोग सृष्टि होता समय रे भगवान शनि देवकर शुभ कृपा दृष्टि रही थाए। तेबे बंधुगण आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे जदि कौनसी व्यक्तिर कुंडली रे शनिकर शुभ कृपा दृष्टि पड़िथाए तेबे जीवन में अत्यंत शुभ समय आरंभ होइताए। प्रत्येकटी मनस्कामना पूर्ण होगा सहित प्रत्येकटी कार्य मध्य विजय प्राप्ति होता है। एवं सेहीपरि बंधुगण विपरीत भाव जदि शनि देवଙ୍କର कौनसी कुंडली बा कौनसी व्यक्ति उपरे कोप दृष्टि पड़ता है तेबे जीवन में बर्बादीर समय मध्य आरंभ होता है। कौनसी कार्य सफलता प्राप्ति हुए नहीं, अनेक समय अभाव अनटन लगे सहित शारीरिक समस्या मध्य भोगवाक पड़ता है। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा बाहुड़ा यात्रा ठारू भगवान शनिकर नव पंचम राजयोग सहित शनिकर शुभ कृपा दृष्टि केउं राशि व्यक्ति मानकर भाग्य चमकिया जाउची। दीर्घ 30 वर्ष पर शनिकर एही शुभ राज सृष्टि होची एवं एहार प्रभाव केउं सब राशि व्यक्ति माने महाभाग्यशाली होउचंती एवं एही राशि व्यक्ति मानकर भाग्यर ताला खोलिया जाउची। तेबे बंधुगण जानिबा पई आपण मानकु अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु एवं चैनल न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय जगन्नाथ लिखे को बिल्कुल भी भूलबेनी। जेकि प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ आशीर्वाद सदा सर्वदा आपण ऊपर एमती सहाय होंतु एवं प्रभु शनिदेव शुभ कृपा दृष्टि आपण भाग्य सदा सर्वदा उज्जवलमय हो। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशि विषय रे। तेबे बंधुगण प्रथम भाग्यशाली राशि होचंती जे कि मेष राशि। मेष राशि एही राशि शनिकर 7.5 प्रथम पर्याय चली किंतु शनि पछुआ जीवा एवं सूर्य सहित संजोग करुवा नव पंचम गठन जोगु एही राशि लोकंक पाइकी अनेक क्षेत्र में अपार सफलता पाइपर। दीर्घ दिन समस्या एवं समाधान हेबो। यह सहित एही राशि व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि आसवा सहित परिवार हस खुशीर महल बजाय रहिबो। यह सहित शुभ समय आरंभ होतिबारु आपनका आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत भल रहिबो। परिवार व्यक्ति सहित संपर्क में मधुरता वृद्धि हेबो। समाज में मान सम्मान वृद्धि हेबो। सेहीपरि बंधुगण दीर्घ दिन धरी लगी रहितबा आईनगत समस्या मध्य समाधान हेबो।
ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଥିବାରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିବା ସହିତ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟରୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କୌତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ରହୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଚ୍ଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରିରୁ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏହି ସମୟରୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିକାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିବା କାରଣରୁ
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଏମିତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜଳମୟ ରହୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଲୋନ୍ କର୍ଜ ସମସ୍ୟା ସୁଝିଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିରୁ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ବାହୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିରୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବଡ଼ ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେବ। ନୂତନ ଘର ଏବଂ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସମୟରୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିରୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହିତ ଗ୍ରହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଶୁଭଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହିତ ଗ୍ରହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା କରିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୃତ ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସମୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଯାହାକି ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଶୁଭ ସମୟରୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥାଏ ବା ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବ ପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ
जय जगन्नाथ जय शनिदेव लिखा बिल्कुल भी भूलें। तेरे बंधुगण एवं आसतु जाना षष्ठ भाग्यशाली राशि विषय में। षष्ठ भाग्यशाली राशि होती मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेषों की समय अत्यंत शुभारंभ होची। बाहुड़ा यात्रा ठारू आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। शनि एवं सूर्यकर संजोग सृष्टि होता नव पंचम राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित भगवान शनि देवंकर शुभ कृपा दृष्टि रही समय आपणक भाग्य उज्जवल। विशेष करके दर्शक बंधु आपणक आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। दीर्घ दिन अटकी रही कार्य आपणकर पूर्ण हो। शुभ समय आपणक आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रही समय अवधि मध्य परिवार मध्य सुख समृद्धि वृद्धि सहित दाम्पत्य जीवन सुखमय समय काटे। बेरोजगार व्यक्ति विशेषों की समय अत्यंत भल रही। आपण को भल कंपनी चाकरी मिलवार संभावना रही सहित जदि आपण यही समय अवधि मध्य कौन नूतन व्यवसाय आरंभ करती तेबे आपण को सफलता प्राप्ति हो। शुभ समय समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हो। यही राशि विद्यार्थी मानी समय अत्यंत भल रही। विद्यारे बहुत भल मन लगे सहित प्रत्येक प्रतियोगितामूलक परीक्षा कृतलाभ करेंगे। एवं शुभ समय जो विद्यार्थी माने विदेश में उच्च शिक्षापी कि चाकरी करने की स्वप्न देखुले तेज कही रखु आपण स्वप्न साकार हो। विदेश में पाठ पढ़ाई एवं चाकरी कर अत्यंत भाव में संभावना रही। शुभ समय यही राशि व्यक्ति विशेष आकस्मिक भाव में धन प्राप्ति करती। यही समय अवधि मध्य जदि कौन व्यवसाय निजर पुंजी विनियोग करने चाहते भल विशेषों परामर्श नहीं पुंजी विनियोग करूँ। आगामी समय आपको बहुत भल लाभ मिल पारे। शुभ समय यही समय अवधि में परिवार व्यक्ति संपूर्ण समर्थन पाइबे एवं परिवार मध्य कौन शुभ मांगलिक कार्य होबार जोग बनुची। यह सहित बंधुगण यही समय अवधि मध्य निजर पितामाता सहित कौन धार्मिक स्थान यात्रा कर जापारती। यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने राजनैतिक क्षेत्र में जड़ित अच्छा समय आपण भल रही। दल प्रति कौन बड़ दायित्व पाइपारती। तेबे बंधुगण कही रखुचु शनिकर यही समय शुभ कृपा दृष्टि आपण कुंडली रहा सहित नव पंचम राजयोगर शुभ प्रभाव रही। एवं प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आपण भाग्य उज्जवल जाऊँगी। तेबे बंधुगण जदि आपणकर यही राशि होते तेबे भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव लिखा बिल्कुल भी भूलें। तेबे बंधुगण ये से सब महाभाग्यशाली राशि जो मानक कुंडली नव पंचम राजयोगर शुभ प्रभाव रहा सहित प्रभु शनिकर शुभ कृपा दृष्टि रही। एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद यही राशि व्यक्ति मानक जीवन में धन धान्य वृद्धि सहित सुख समृद्धि बजाय तेबे बंधुगण जदि आपण मानकर यही राशि मध्य जेकोसी राशि हो तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव लिखा बिल्कुल भी भूलें। तेबे बंधुगण आज वीडियो को यही रखुची। नमस्कार। जय जगन्नाथ।